আমন্ত্রণ সময় সংবাদের নিয়মিত আয়োজন বিভাগীয় সময়ে থাকবো সপ্তাহে 7 দিন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সংবাদ নিয়ে। আজ খুলনা বিভাগ, সঙ্গে আছে আমি আফরোজা মৌটুসী। এবার শিরোনাম। ভৈরব নদীর ভাঙনে বিলীন খুলনা শহররক্ষা বাঁধের 1 কিলোমিটার এলাকা। হুমকিতে সরকারি বেসরকারি স্থাপনা রক্ষায় নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এলো 31,000 মেট্রিক টন কয়লা। মাদার ভেসেল থেকে চলছে খালাস কার্যক্রম। লাইটার জাহাজে করে নেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রে। ধরন পাল্টে ভয়াবহ হচ্ছে ডেঙ্গু। রোগীর চাপ সামলাতে হাসপাতালে খোলা হচ্ছে আলাদা ওয়ার্ড। খুলনা বিভাগে নতুন ভর্তি 32 জন। এডিসের লার্ভা নিধনে নেই অভিযান। এবং চুয়াডাঙ্গায় হাটবাজারের বর্জ্য থেকে তৈরি হচ্ছে বায়োগ্যাস, সরবরাহ হচ্ছে বিভিন্ন দোকানে। দূষণমুক্ত পরিবেশ হওয়ায় নাগরিক সমাজের সাধুবাদ। বিভাগীয় খবরে যাওয়ার আগে শুরুতেই যাচ্ছি উজরা প্রসঙ্গে। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জিয়ার যৌথ সংবাদ সম্মেলন চলছে। সরাসরি যাচ্ছে সেখানে। The regular engagements between our two countries, including in the form of exchange of high-level visits from both the governments and also the people-to-people contacts. We have discussed issues pertaining to the protracted Rohingya crisis, including the humanitarian support and repatriation. Under Secretary Ms. Zia shared her experience from her visit to the Rohingya camps yesterday. I also told her how much Bangladesh has achieved over the past decade in labor reforms, including improving workers' safety and rights, and assured that the works around the labor sector is going on in full swing as worker rights are high in the agenda of the current government, thanks to the passionate support and leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. We have also discussed and exchanged our views on matters related to civil rights and upcoming national elections. We also talked about collaborations in the civilian security, including trafficking in person. I have reiterated our request the Undersecretary for the withdrawal of the U.S. sanctions on RAB. I am really glad that my esteemed colleagues from the Public Security Division, Law and Justice Division, Ministry of Disaster Management and Relief, and Ministry of Labour and Employment joined me in today's meeting. This morning, Undersecretary Zia called on Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, where they had fruitful discussions. Later, she also met Honorable Law Minister and Honorable Home Minister. I thank Ms. Uzra Zia and her team for the visit. Thank you. Would you like to come here because all these... Sure. Thank you, Mr. Foreign Secretary, for your kind hospitality. I was pleased to meet today with the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Law Minister Anisul Haq, Home Minister Abdul Azam Khan, and Foreign Secretary Masood bin Momen to discuss the excellent partnership our two nations have built over the last 5 decades. The United States looks forward to deepening our engagement with Bangladesh over the next 50 years and beyond. Our cooperation on climate change, development, the economy, humanitarian assistance, and security shows the range of our strong partnership and future potential. During today's meetings, I express the gratitude of the United States to Bangladesh for hosting nearly 1 million Rohingya refugees in Cox's Bazar, which I visited yesterday. The United States has provided more than $2.1 billion in humanitarian assistance to support refugees and host communities in Bangladesh and the region since August 2017. To that end, I am proud to announce that the United States is providing more than $74 million in additional funding to support humanitarian response efforts in Burma and Bangladesh. This includes nearly $61 million to support Rohingya internally displaced in Burma, as well as Rohingya refugees living here in Bangladesh and Bangladeshi host community members. The United States urges continued support
by other donors and potential donors, and we support efforts to create the conditions for eventual, safe, dignified, informed, and voluntary return of Rohingya, conditions that do not currently exist. In my meetings with the government of Bangladesh partners today, we also discussed the need for free and fair elections, the ability of journalists to report the news without fear of retaliation or intimidation, collaboration to combat trafficking in persons, and the vital role that civil society plays in democracies, advancing respect for human rights and fundamental freedoms, including freedoms of expression and association. A prosperous future depends on strong democratic institutions and the broad participation of Bangladeshis in elections and the governance of their country. The United States looks forward to continued collaboration supporting an inclusive, democratic Bangladesh in which all the people of Bangladesh can thrive. Thank you. Yeah. Excellency, my name is Rahid Azaz. I represent Bangladesh. So my question partly directed to our Foreign Secretary, Mr. Masudul Momen, and the partly to other secretaries here. As we witness when U.S. appreciate Bangladesh's generosity for hosting Rohingyas, but unfortunately we are overstayed by the Rohingya refugees as there is no headway in the repatriation. When we are moving towards the move by repatriation, there is a question by the West and others whether that is feasible or not. That time has come to do so. So what precisely you discuss on this particular point? And to other secretaries here, after meeting Prime Minister Sheikh Hasina, you mentioned that you look forward for the free and fair election for the thriving democracy of Bangladesh. So you touched upon the issue with the Honorable Prime Minister, Law Minister, Home Minister, as well as the Foreign Secretary. Are you convinced the way that we are also hoping for free and fair election? No, I mean, of course, we discussed all the options regarding, pathway to move forward for this Rohingya crisis, and one of them is our tripartite move to repatriate a small number of Rohingyas. We updated them about the latest situation. They appreciated our concerns also, and shared some of their thoughts how to move forward. So we will be in touch with them. Obviously, we will not do anything to harm the refugees or the Rohingyas that we have who have been welcomed in Bangladesh and are here for the last 6 years. Thank you. Thank you. And on this point, I would just commend the government and people of Bangladesh's generosity in supporting the Rohingya and the foreign secretaries reaffirming their commitment against forced return. On the question of free and fair elections, I heard a strong commitment from the Honorable Prime Minister and all of the government ministers with whom I had the pleasure to meet today in support of free and fair and peaceful elections. And the United States, as part of our global human rights policy, supports free and fair and peaceful elections, and we want to do our part as a longtime partner of Bangladesh to help make this possible. There's a perception that if election is unfair, then the U.S. is going to take strong measures against Bangladesh. So, what about you? What is your comment? Perhaps I'll just answer your question quickly. I come here in recognition of the importance of our partnership with Bangladesh and to underscore the U.S. desire to deepen that partnership in support of our vision of a free and open Indo-Pacific anchored in resilience that is more resilient, more connected, more secure, and more prosperous. So I would say I would not characterize the discussions as you described them, and I think we had a constructive, productive, and engaging discussions. And I would say yesterday we witnessed large political rallies that were thankfully free of serious violence, and I think this is
a good harbinger that we would like to see replicated. Thank you. This will be the last one. The two opposition parties, the two major parties are in two corners about the election time government. And they even declined to sit in a dialogue. What is your position about holding a dialogue between the two parties? Do you have any initiative to make any dialogue between the political parties? I would say that the questions of the timetable of the elections that is for Bangladesh to decide. We are all for dialogue, but we do not have any direct involvement in what you described. Thank you. Thank you. রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছিলেন উজরাজে। আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে। এবার বিভাগীয় সময়। ভৈরব নদীর ভাঙনে বিলীন হচ্ছে খুলনা শহররক্ষা বাঁধের 1 কিলোমিটার এলাকা। হুমকিতে সরকারি বেসরকারি স্থাপনা। বাঁধ রক্ষায় নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেলের প্রতিবেদনে বিস্তারিত। ক্যামেরায় ছিলেন আব্দুল হালিম। মহানগরীর 5 নম্বর ঘাট এলাকায় ভৈরব নদের তীরে বড় ধরনের ফাটলের পর শহর রক্ষা বাঁধের বড় একটি অংশ ভেঙে পড়ে আছে অন্তত 1 বছর ধরে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 1998 সালে ভৈরব নদের তীরে 2.3 কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় ফরেস্ট ঘাট থেকে BIWTA ঘাট পর্যন্ত বাঁধের 1 কিলোমিটারের বেশি অংশে ব্লক সরে গেছে। নদীর তীব্র স্রোতে বিভিন্ন স্থানের ব্লক বিলীন হয়েছে নদীগর্ভে। ব্লকগুলো নাইমে যাওয়াতে ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কে আছে এবং পাশাপাশি শহরেও পানি ঢোকার একটা সমস্যা আছে। অবশ্যই চাই নদী ভাঙন রোধ হোক এবং ব্লক থাকুক। নগর পরিকল্পনাবিদ বলছেন নদীতে ড্রেজিং সহ দীর্ঘমেয়াদী আধুনিক শহর রক্ষা বাঁধ দ্রুত নির্মাণ করা দরকার। যদি আমি নদীকে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করে এর নাব্যতা বাড়াতে পারি, এর ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে পারি, তাহলে এই যে পানিটা গিয়ে স্কাউরিং করে একদম নিচ থেকে কেটে ফেলতেছে, এটা অনেকাংশে রহিত হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় নতুন করে বাঁধ তৈরির জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ড্রেজিং সহ ভাঙন কবলিত এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের জন্য একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি করার প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। ভৈরব নদের তীর ঘেঁষে খুলনা জেলখানা ঘাট, সদর হাসপাতাল সহ বড়বাজারের আনুমানিক 400 দোকান ঘর রয়েছে। নতুন প্রকল্পে শহর রক্ষা বাঁধ সংস্কারে বারবার আশ্বাস শোনানো হলেও বাস্তবায়নে নেই কোনো পদক্ষেপ। সব মহলের কার্যকরী উদ্যোগে শহর রক্ষা বাঁধ সংস্কারে একদিকে যেমন ঝুঁকিমুক্ত হবে নগরী, বাড়বে নগরীর সৌন্দর্য। আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেল, সময় সংবাদ, খুলনা। রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এলো 31,000 মেট্রিক টন কয়লা। মাদার ফ্যাসেল থেকে চলছে খালাস কার্যক্রম। লাইটার জাহাজে করে নেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রে। মাহমুদ হাসানের পাঠানো তথ্য, মাসুদ রানার ছবি নিয়ে রিপোর্ট। বৃহস্পতিবার ভোরে বঙ্গোপসাগরের হিরন পয়েন্টে ফেয়ারওয়ে বয়ায় আসে লাইবেরিয়ান পতাকাবাহী MV প্যানাগিয়া কানালা নামের একটি মাদার ভেসেল। এরপর সকাল 9:30টায় হারবারিয়ার 11 নম্বর অ্যাঙ্কারেজ বয়ায় এসে ভিড়ে জাহাজটি। নোঙ্গরের পরপরই জাহাজ থেকে কয়লা খালাস শুরু হয়। এরপর লাইটার জাহাজে করে কয়লা নেওয়া হয় রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। গ্রাফ দিয়ে আপনি লাইটারে ডিসচার্জিং দিয়ে লাইটার লোড করার পরে এটা পাওয়ার প্ল্যান্টে চলে যায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। কয়লা সংকটে জুনে বন্ধ ছিল রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তাই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আগাম কয়লা কিনে রাখার তাগিদ শিপিং এজেন্টদের। যখন প্রয়োজন তখন আনতে গেলেই দামের সংখ্যা বেড়ে যায়, জাহাজের ক্রাইসিস দেখা যায়, ফ্রেডের অবস্থা মানে ডাবল বৃদ্ধি হয়ে যায়, অনেক সময় ডলার ক্রাইসিসও হয়ে যায় কম বেশি। তো আমি মনে করবো যে এইটা আগাম যদি কিনে রাখতে পারে, এই কয়লার মাইন কিনে রাখতে পারে, তাহলে এটা ওভারকাম করা যাবে। রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের 2টি ইউনিট চালাতে প্রতিদিন প্রায় 3 থেকে 3,500 মেট্রিক টন কয়লার প্রয়োজন হয়। সময় সংবাদ, মোংলা। ধরন পাল্টে ভয়াবহ হচ্ছে ডেঙ্গু। খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় গত 24 ঘন্টায় হাসপাতালে নতুন ভর্তি হয়েছেন 32 জন রোগী। ডেঙ্গু প্রতিরোধে নানা প্রস্তুতির কথা স্বাস্থ্য বিভাগ জানালেও লার্ভা তৈরির স্থানে কীটতত্ত্ববিদের অভাবে অভিযান পরিচালনা করতে পারছে না সিটি কর্পোরেশন। আব্দুল হালিমের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেল।
এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে প্রতিনিয়ত খুলনা বিভাগে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। প্রতিদিনই হাসপাতালে নতুন নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছেন। 10 জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন 85 জন রোগী। এর মধ্যে সবশেষ 24 ঘন্টায় নতুন ভর্তি হয়েছেন 32 জন রোগী। রোগীদের অধিকাংশই খুলনার বিভিন্ন উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে এসেছেন। হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ ওয়ার্ডেও ডেঙ্গু কর্নারে মশারি টানিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। শুধু ব্যথা ছিল, সারা শরীর ব্যথা ছিল, গা ব্যথা, মাথা ব্যথা, আর কি যে সমস্যা আর কি যে কষ্ট এটা বলার মতো না। হিস পরিমাণে জ্বরের পর জ্বর, নাপা খাইলাম, নাপাসটা খাইলাম, তাতেও জ্বর পড়ে না। রবিবার থেকে লই আসলাম সদরে। এদিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রস্তুতির কথা জানিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। মশাটাকে নিধন করাটাই আমাদের মূল দায়িত্ব। আমরা যদি নিজেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি, আমার বাড়ি আমি যদি পরিষ্কার রাখি, তাহলে আসলে এটা করা সম্ভব। ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশক নিধন কার্যক্রম বাড়ানো হলেও কীটতত্ত্ববিদের অভাবে এডিস মশার উৎপত্তি স্থলে অভিযান চালাতে পারছে না সিটি কর্পোরেশন। পানিতে লার্ভা আছে কিনা সেটা কিন্তু ডাক্তার যদি না হয় তা ম্যাজিস্ট্রেটও যাবে, ম্যাজিস্ট্রেট গেলে কীটতত্ত্ববিদ দেখবে, আইডেন্টিফাই করবে যে এখানে লার্ভা আছে ডেঙ্গুর। চলতি বছর এখনো পর্যন্ত খুলনা বিভাগের 10 জেলায় ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন 436 জন। আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেল, সময় সংবাদ, খুলনা। খুলনায় অপরিকল্পিতভাবে চলছে সড়ক খুঁড়ে সংস্কার, পানির পাইপ, সুয়ারেজের লাইট, ম্যানহোল বসানোর কাজ। এতে ভোগান্তিতে পড়ছেন নগরবাসী। বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতাকে এই দুর্ভোগের মূল কারণ হিসেবে দেখছেন তারা। আব্দুল হালিমের ক্যামেরায় তানজিম আহমেদের প্রতিবেদন। নগরীর শামসুর রহমান রোডে মূল সড়কের নির্মাণ কাজ চলায় ফুটপাত দিয়ে পথচারীদের সঙ্গে চলাচল করছে সাইকেল ও মোটরসাইকেল। মহানগরীর অন্তত 15 থেকে 20টি সড়কে একই রকম দৃশ্য। কয়েকটি দপ্তরের অপরিকল্পিত উন্নয়ন কাজে নগর জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে বিশৃঙ্খলা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায় 607 কোটি টাকা ব্যয়ে ছোট বড় 571টি সড়ক সংস্কার ও মোড় প্রশস্তকরণ কাজ করছে সিটি কর্পোরেশন। অপরদিকে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে 2334 কোটি টাকা ব্যয়ে 269 কিলোমিটার সড়ক খুঁড়ে পাইপ বসাচ্ছে ওয়াসা। 125 কোটি টাকা ব্যয়ে নগরীর 2টি সড়ক পুনর্নির্মাণ এবং ড্রেন নির্মাণের কাজ করছে সড়ক বিভাগ। নগর উন্নয়নে সেবা সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতায় একই সড়ক বারবার খোঁড়ার ঘটনাও ঘটছে। ফলে দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে নগরবাসীর। ভোগান্তি তো হচ্ছে, বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে যেতে পারছে না, ওদের একটু অসুবিধা হচ্ছে। অনেক পর গোড়া লাগে, দেখা যায় বাড়া বেশি চালি, আবার জাড়ি মারে। প্রকল্প গ্রহণের আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসে যদি একটি সময় নির্ধারণ করা হয় তাহলে এটা সমাধানের পথ আছে। এতে হয় কি, জনদুর্ভোগ কমবে এবং অর্থের যে অপচয় সেটাও কিন্তু সাশ্রয় হবে। আর বরাবরের মতো দ্রুত সময়ে কাজ শেষ করার আশ্বাস সংশ্লিষ্টদের। আশা করা যায় আগামী 6 মাসের মধ্যেই শেষ হবে, খুব শীঘ্রই শেষ করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের যে ডিপিপি অনুমোদন অনুযায়ী ডিসেম্বর 2025-এর মধ্যে এই কাজটা সম্পূর্ণ শেষ হবে। আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। খুলনা মহানগরীর 31টি ওয়ার্ডে প্রায় 15 লাখ মানুষের বসবাস। অপরিকল্পিত কর্মযজ্ঞে অর্থের অপচয় না করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ শেষের দাবি নগরবাসীর। খুলনা থেকে তানজিম আহমেদ, সময় সংবাদ। চুয়াডাঙ্গায় হাটবাজারের বর্জ্য থেকে তৈরি হচ্ছে বায়োগ্যাস, আর তা সরবরাহ হচ্ছে দোকানে। নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলায় দূষণ মুক্ত হচ্ছে পরিবেশও। এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকরা। মাহফুজ মামুনের তথ্য ও মাসুদুর রহমানের ছবিতে রিপোর্ট। হাটবাজারের বর্জ্য থেকে তৈরি হচ্ছে বায়োগ্যাস, এতে দূষণমুক্ত হচ্ছে পরিবেশ। চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার 4 নম্বর ওয়ার্ডের মাথাভাঙ্গা নদীর তীরের বড় বাজার। জেলার বৃহত্তম এই বাজারের পচা সবজি, মাছ ও মুরগির নাড়িভুড়ি সহ অন্যান্য বর্জ্য ফেলা হতো নদীতে। কিন্তু পরিবেশ ও নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেলা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। বড় বাজারের পাশেই বর্জ্য ফেলা হচ্ছে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে, যেগুলো পচে তৈরি হচ্ছে বায়োগ্যাস। ইউজিআইআইপি 3 প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম চলছে। 5000 লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাঙ্কের গভীরতা 7 ফুট ও চওড়া 10 ফুট। ট্যাঙ্কের ভেতরে 25,000 লিটার করে বর্জ্য ও পানি মিশ্রণ রাখা হচ্ছে। আর গ্যাসের পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে জৈব সারও। এখানে বাজার করতে আসলে
প্রচণ্ড গন্ধ হতো, আগে দুর্গন্ধ ছড়াতো, সেই দুর্গন্ধটা এখন আর নাই। বাজারে যে গ্যাসগুলো পাওয়া যায় কিনতে ওই রকমই আগুন হচ্ছে এই গ্যাসেও। ভবিষ্যতে পৌর এলাকার ভিতরে আরও যেসব জায়গায় ময়লা আবর্জনা আছে সকল ময়লা আবর্জনা একত্রিত করে আমরা কিন্তু এখানে কাজে লাগাতে পারবো। এদিকে পচনশীল আবর্জনা থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে বলে জানান পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। আস্তে আস্তে আমরা আসলে এই চুয়াডাঙ্গার সমস্ত ময়লা নিয়ে কাজ করব এবং সমস্ত ময়লা কি হচ্ছে আমরা শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় সেইভাবে আমরা আসলে কাজ করছি। চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে প্রতিদিন 5 ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে, যা বিভিন্ন হোটেলে ও চায়ের দোকানে ব্যবহার হচ্ছে। সময় সংবাদ, চুয়াডাঙ্গা। সাতক্ষীরায় সরকারিভাবে দেয়া লাল পাটের বীজের কারণে হয়নি আশানুরূপ উৎপাদন। সিন্ডিকেটের আধিপত্যে ন্যায্য দাম না পেয়ে হতাশ চাষিরা। তবে কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন আগামী মৌসুম থেকে নিশ্চিত করা হবে উচ্চ ফলনশীল বীজের সরবরাহ। আমিনুর গাজী সবুজের ছবি ও মমতাজ আহমেদ বাপের তথ্য রিপোর্ট। চলতি মৌসুমে সাতক্ষীরার 7 উপজেলার 11,620 হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে অর্থকারী ফসল পাট। তবে কাঙ্ক্ষিত ফলন ও ন্যায্য মূল্য নিয়ে শঙ্কায় চাষিরা। সঠিক সময়ে বৃষ্টি না হয় পানির অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। অন্যদিকে সাদা তোষা জাতের পাটের উৎপাদন কিছুটা ভালো হলেও সরকারিভাবে দেয়া লাল পাটের বীজের আশানুরূপ উৎপাদন হয়নি। অন্যদিকে বাজারে সিন্ডিকেটের আধিপত্যে পাট বিক্রিতে মিলছে না ন্যায্য দাম, অভিযোগ চাষিদের। বর্ষা না হওয়ার কারণে, কম হওয়ার কারণে এই পাট চাষ চাষিরা মার খেয়ে যাচ্ছে। লাল বীজ, এই বীজটাও ভালো না, ফলনে খুবই খারাপ, শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার ছালও কম। 2500 টাকা মন ওরা সিন্ডিকেট করে ওইটা রেখে দিচ্ছে, 2 মাস পরে বেচতেছে ওরা 6000 টাকা মন, সেটা তো আর আমরা পাচ্ছি না। তবে কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন পাটের সুদিন ফিরিয়ে আনতে কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে পরামর্শ। পাটের মান যেন ঠিক থাকে সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কৃষকদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি এবং এটাও বলছি যে আমার পাটের যে নির্দিষ্ট বয়স, এই বয়সটাকে ঠিক রেখে পাটটা যেন কাটা হয়। এখানে যেটা লবণ সহনশীল এবং এই এলাকার জন্য খাপ খায়, এইরকম জাতগুলো আমরা এবছর নির্বাচন করে রাখব। আগামীতে সেই নির্বাচিত জাতগুলাই যাতে এই এলাকায় আসে তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নেব। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে জেলার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে 233 হেক্টর বেশি জমিতে পাট চাষ হয়েছে, যা থেকে উৎপাদনের আশা 5,76,000 মন সোনালী আঁশ। সময় সংবাদ, সাতক্ষীরা। এবার জেনে নেব খুলনা বিভাগের গত সপ্তাহের আলোচিত ঘটনা। জ্বালানি তেল বিক্রির প্রচলিত কমিশন 7.5% করার দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছিল জ্বালানি তেল পরিবহনকারী ট্যাঙ্ক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। 9 জুলাই খুলনার বিভাগীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি। এ সময় আরও 2টি দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে দাবি মানতে 31 জুলাই পর্যন্ত সরকারকে সময় বেঁধে দেন তারা। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রাংশের 51তম চালান দেশে আসে 11 জুলাই। নতুন চালানে আসে 184টি প্যাকেজে 483 মেট্রিক টন স্টিলের যন্ত্রাংশ। মালামাল নিয়ে রাশিয়ান পতাকাবাহী জাহাজটি নোঙর করে মোংলা বন্দরে। খালাসের পর যন্ত্রাংশগুলোকে সড়ক পথে নেওয়া হয় ঈশ্বরদীর প্রকল্প এলাকায়। বিভাগীয় সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। ভৈরব নদীর ভাঙনে বিলীন খুলনা শহররক্ষা বাঁধের 1 কিলোমিটার এলাকা। হুমকিতে সরকারি বেসরকারি স্থাপনা রক্ষায় নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এলো 31,000 মেট্রিক টন কয়লা। মাদার ভেসেল থেকে চলছে খালাস কার্যক্রম। লাইটার জাহাজে নেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রে। এবং ধরন পাল্টে ভয়াবহ হচ্ছে ডেঙ্গু। রোগের চাপ সামলাতে হাসপাতালে খোলা হচ্ছে আলাদা ওয়ার্ড। খুলনা বিভাগে নতুন ভর্তি 32 জন। এডিসের লার্ভার নিধনে নেই অভিযান। এ ছিল বিভাগীয় সময়। আগামীকাল থাকবো ঢাকা বিভাগের আয়োজন নিয়ে। সঙ্গেই থাকুন সময়ের।